Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Barşalarımızna da yoktan bar kılıp, bizni o'zining ko'pmigina sanasak da sanab bitire almaslık, ko'pmigina silasak da silab bitire almaslık, sıy hürmetlerinde, keng nimetlerinde yaşatuşu Rabbimiz Allah Teala'ga ming şükürlerimiz, maqtav ham ulug'lovlarimiz bulsun. Bizga şuşu haq dinimizni öğretken, bizning için eng ko'rkam o'rnak bo'lgan, suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Allah'ın selamı ham salavatı bulsun. Aziz kardeşlerim, yıl aylanasında eng izgi, eng hayırlı günler kecha G'arafa kuni bo'ldi. Bugün büyük Qurban kuni, bayram kuni. İxlos ko'ngildan har birigizni, yaqinlaringizni, barcha qardoshlarimizni shusha izgi Qurban kuni bilan tabrik etam. Bayramlarimiz muborak bo'lsin. Allah Teala şuşu izgi Zulhicce aylarında, izgi G'arafa günlerinde, hem izgi Qurban günlerinde kılgan kılaşak izgi amellerimizni kabul etsin. Dualarimizni kabul etsin. Kecha ko'plarimiz qayg'irib, birshilib turdik. İzgi G'arafa o'zanligida Dalina Arafat deb aytamiz. Bulgan kardeşlerimiz, tanışlarımız Allahu Teala'ga yalvarıp dua kılganda bizni de unutmasınlar edi deb qayg'irib turdik, birchilib turdik. Allahu Teala duaların kabul etsin. Suyukli payg'ambarimiz rizqsiz qolgan, malsız qolgan, muhtoj, fakir, so'ragan kibik qo'lin suza G'arafada so'raydi dey Alloh Taoladan. Ham eng izgi duo, eng xayrli duo G'arafa duosi deb aytaydi dey. Shunga ko'ra G'arafa duolari qabul bo'lsin, g'ayitlarimiz muborak bo'lsin. Elhamdülillah, milyonlagan, milyardlagan bendeleri arasından saylab Allahu Teala bizni imanlı etti. Yok cemaat, ismin fulan bulgan işin gine de tugul. Etiyin baban fulan bulgan işin gine de tugul. Milletin Tatar, Uzbek, Tajik bulgan işin gine de tugul. Allahu Teala sina o'zining rahmetin nasip etti. Hem seni imanlı etti. Ataları peygamber bulgan Tatargına tugul. İzgi peygamberler bulgan halıklar da dinden gittiler. Allahu Teala bizni dinge getirdi. 70-80 yıl imansızlıkta hüküm sürgenden soң ko'ngilleri bizni açtı. Şuşu ko'ngillarimizni iman bilan yoqtirdi. Şuşu ayaklarımızga Allahu Teala tavfiq berib bizni masjidlarga getirdi. Birgalab tulib taravihlar o'qidik. Jumga namazına qori taravihlarda qo'y bir kunni kishi ko'proq edi. Birgalab Ramazan g'ayitlarini o'qidik. Elhamdülillah jumgalarda sıymaymiz. Bugün meşit 80 binden artık Kazanımızda meşit bulsa da 100 meşit bulsa da kubrek bulsa da jumgalarda sıymayız. Kündəlik namazlarda da şulay sıymışı tulup yürüseydik elhamdülillah. Hem bugün de kildik şu izgi Qurban gününde. Allah'ın dini bizni jidi. Allahu Teala'nın dini, ana g'ibadat bizni birleştirdi. Bizge kadar bundan 1400 yıl ilik G'arab
ярым утравында, Арабский полуостровта булачак сахабалар буыны, гарәпләр яшәгәннәр. Гасырлар буе, на протяжении веков, үзара сугышып, үч алышып, дошман булып яшәгәннәр. Һәм җир өстендә сөекле пәйгамбәребез барлыкка килде. Һәм җир өстеннән ислам байрагын күтәрде. Таухид, иман байрагын күтәрде. Һәм шушы гасырлар буе сугышып дошман булып яшәгән милләтләр тиз арада берләштеләр. Нәрсә соң ул? Тарих өчен уйлап карагыз. 20 ел. Йөзләгән ел дуслаша алмаган милләтләр 20 ел эчендә бертән, бер жан булдылар. Һәм ярты дөньяны хәтта яуладылар. Шуңа күрә иман кешеләрне берләштерә. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте: "Вa'тасиму бихаблиллаһи җами'ан". Барыгыз да Аллаһының арканына, Аллаһының бауына ныклап тотыныгыз диде. Тотыныгыз Аллаһның диненә. "Вала тафаррaqu", таркалмагыз диде. Айырылышып, талашып, сугышып, төрле агымнарга бүленеп бетмәгез диде. Таркалмагыз. Һәм нәрсә диде Аллаһ? Бик мөһим әйбер. "Вазкуру ни'маталлаһи алейкум" ди. Һәм бер кашан да онытмагыз. Никогда не забывайте ди. Аллаһның сезгә булган бүләген ди. Нинди бүләк турында сүз бара? Монда бөтен ниғмәт турында сүз бармый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ин кунтум из кунтум а'даан", кашандыр сез дошман идегез ди. Аллаһ Тәгалә шушы гарәпләргә нәрсә ди? Карагыз, берләштегез ди. Һәм Аллаһның ниғмәтен онытмагыз ди. Кашандыр үзара дошман булсагыз, фәәлләфә бәйнә кулубикум ди. Аллаһ йөрәкләрегезне бәйләде ди. Аллаһ йөрәкләрегезне иман белән бәйләде. Һәм нәрсә? Фәасбахтум биниъматихи ихвана. Һәм сез Аллаһның ниғмәте белән туганнар булдыгыз ди. Кардәшләргә әйләндегез ди. Бу әйберне онытмагыз ди. Әлхәмдүлилләh, бу сүзләр 1400 ел элек гасырлар буе сугышкан, берләшә алмаган гарәпләргә әйтелсә дә, бу сүзләр безгә дә бик актуаль. Чөнки менә монда да иң беренче безне берләштерә торган, иң беренче безне туплый җыя торган һәм көчле итә торган нәрсә ул безнең иманыбыз. Караңда аны таҗик та утыра, үзбәк та утыра, урыс та утыра, татар, әлхәмдүлилләh, казах, кыргыз, без мөселманнар. Гарәпләр бар менә, студентларыбыз бар, гарәп илләреннән килгән, Африка континентыннан килгән материгын, без кардәшләр. Һәм безне динебез берләштерде. Һәм Имам Бухари, Имам Муслим хадислар җыентыкларында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Бер мөмин икенче бер мөмин өчен, әгәр дә аларны алсаң, алар икесе бер бина кебек ди. Они подобны одному зданию ди. Яшудду ба'духу ба'да". Берсе икенчесен ныгыта ди. Менә мин мөселман килеп басты, мин берәү зиммидән. Минем кырыма икенче бер мөселман килеп басты. Аллаһ илчесе нәрсә ди? Кичкенә генә бина барлыкка килде ди, как здание ди. Ул мине ныгыта, мин аны ныгытырга тиеш. Менә яныбызга тагын берәү килеп басты. Өченчебез, дүртенчебез, бишенчебез. Һәм бинаның стенасын кладка белән, кирпич белән күтәргән кебек, бер кирпич, икенче, өченче, дүртенче, арабызда мәхәббәт ул раствор. Без зур бинага әйләнәбез. Безне тибеп бишереп та булмый, һәм юкка да чыгарып булмый. Менә шуңа күрә мөселманнар, алар бер бина кебек диде. Икенче бер хадис шулай ук Бухари, Муслимда килә. Нуъман ибн Сабит тапшыра Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Бер-берсенә булган
мәхәббәтләре ди, бір-бірсін яратулары ди, бір-бірсіне болған мәрхәмәтліліктері ди, милосердие по отношению друг к другу. Бір-бірсін қызғана білулі, сострадание бір-бірсіне қарата ди. Менә бу әйберләрне алсаң ди, мусульманнар бір тән кебек ди. Они подобны одному телу ди, бір тән кебек ди. Аллаһ Тәгаләнең илчесе biz мусульманнарны bir-birimizni yaratу, bir-birimizga mərhəmətli bulu, bir-birimizni qızğana bilüdə, yardımlaşıb yaşauda adam balasının bir gövdəsin, tənin misal etib getirər. Əgər də şuşu təndə, tənnin bir əğzəsi sızlansadı, ağırtsa, bütün tən sızlanadı. Bütün tən ağırtadı, yıqlaya almaydı. Çünkü anın barmağı sızlay. Çünkü anın tişi sızlay. Hatırlıyorsunuz mu? Tünü boyu tişigiz sızlagan. Rahatlanıp, yarar tişkine bit ol dep yıkladınız mı? Yok, yıklap bulmay. Ayağın da yıklamay, kolun da yıklamay, tilin de yıklamay. Çünkü teninin bürülüşü sızlana. Ya ki ipi kiskende, işlegende, barmağınızı kiskende hatırlıyorsunuz mu? Менә шушы кичкенә генә бармакны кискәч, bütün тән сызлана. Аркаларың шымырдап куя. Тилең тизрәк, ярдәм кирәк ди. Кая бинт, кая башкасы ди. Бер кашанда адам баласының тәнендә андый хәл булмый. Әгәр дә бер бармагыңны кискәч, икенчесе кычкырып көлә. Шул кирәк сиңа ди. Рахатланып шатлана. Юк, аяклар шаба, тиләйтә, ярдәм итегез ди. Менә мусульман өммәте дә, без мусульманнар да менә шушы бер тән кебек булырга тиеш. Арабыздан кемгәдер начар булса, безгә дә начар. Без аның өчен кайгырырга тиеш. Арабыздан кемгәдер шатлык килсә, көннәшү түгел. Ул синнән яхшырак машина алгач, ул синнән яхшырак квартир яки йорт салгач, аның эшләре синекеннән әйбәтрәк баргач, аңа көнләшеп ашу саклау түгел, аның өчен сөенергә кирәк. Аллаһ Тәгалә биргән аңа әлхәмдүлиллаһ дип, бәрәкәте булсын дип дуа кылырга кирәк. Менә безнең үзара дуслыгыбыз, үзара мәхәббәтебез шулай булырга тиеш. Бүген әллә без күбәя башладыкмы соң? Әллә ни күп тә түгел инде без. Бер-беребезнең кадере бетә башлады. Бер-беребезнең кыйммәте бетә башлады. Һәм бүген без ислам өммәтендә, мусульман халкында әллә нинди җахилият халыкларында булган үзара мугамәләне күрәбез. Бүген бик күп иман әһелләре Аллаһыдан курыкмыйча кардәшләренең хакларына керәләр. Кардәшләренең хакларын бозалар. Аллаһы Тәгалә куйган кыйммәтләр, вот эти вечные ценности дип әйтә урыслар. Менә шушы кыйммәтләрне бүген кардәшләребез бозалар. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Бухари, Муслимда килә. Синең каршыңда торган мусульман ул харам диде. Менә без бер-беребез белән күрешәбез, яратабыз бер-беребезне, ләкин без белергә тиеш. Синең каршыңда басып торган, синең белән бергә күрше булып торган, бергә бизнес, сәүдәне алып барган, ниндидер мугамәлә кылган, син аны нанимать иттең, ул синең каршыңдагы мусульман сиңа харам. Харам. Ничек соң ул харам? Кемдер әйтергә мөмкин, харам аракы харам, дуңгыз ите харам. Юк, харам начар дигән сүз түгел. Җир өстендә иң изге мәчет, аның исеме нинди? Ул да харам. Харам дигән сүз ул знак, кирпич. Анда ярамый дигән сүз. Анда ярамый, куркыныч дигән сүз. Нәрсәсе харам? Үч әйберсе харам диде. Бу әйберне онытмагыз бер качанда. Синең каршыңда басып торган бу кешенең үч әйберсе харам сиңа. Иң беренчесе каны диде. Каны жаны. Ярамый кешенең гомеренә зыян салырга. Ярамый кешенең
саулығына, кішінің Аллаһы Тағала берген ғұмырына қол созырға. Соған күрә аның ғұмыры сиңа харам, синің ғұмырың аңа харам. Икегіз де харам. Бұл біріншісі. Соған күрә исламда кіші өтіру. Исламда кішінің ғұмырына зиян салу, кішінің ғұмырына зиян кетіре тұрған әйбірлер қылу, наркотик сату башқалар не үшін харам? Чөнки сен кішінің харам жанына кіресің. Бұл біріншісі. Икенчесі, аның малы харам дейді. Его имущество. Мына сенің қаршыңда басып тұра мұсылман қардашың, все его имущество, которое он имеет, для тебя харам. Харам, ярамай тиерген. Аның машинасы харам сиңа. Халал юл белән сатып алсаң гына. Аның акчасы харам, эш иткәндә үзара аның нинди генә малы булмасын, ул сиңа харам. Ярамый тиергә. Һәм өченчесе аның исеме, аның дәрәҗәсе, его честь, его достоинство синең өчен харам. Шуңа күрә исламда, шәригатьтә кешенең жанына жаны белән бәйле, кешенең малына зыян китерә торган һәм кешенең дәрәҗәсен төшерә торган һәрбер гамәл, һәрбер сүз харам. Ни өчен кеше үтерү харам? Ни өчен урлашу харам? Ни өчен кешегә сатканда бузылган әйберне астка яшереп, бузылмаганын өскә куеп, алдап сату харам, чөнки синең малына тиясың. Ни өчен гайбәт харам? Син аның кардашыңның кимчилеген белсәң дә ярамый чыгып сөйләргә. Син аның исемен, дәрәҗәсен төшерәсең. Шуңа күрә харам. Менә мөселман, мөселманга харам. Бу әйберне онытырга ярамый. Һәм кай вакыт күрәбез, мөселманнар үзара хезмәт иткәндә, үзара бизнес алып барганда, Аллаһыдан курыкмыйча бер-берсенең хакларына кирип китәләр. Хакларына кирип китәләр. Кай вакыт күрәбез соңгы елларда яшь малайлар 30 кайберсенә 20-25 яшьлек әле дөнья күрмәгән, әле тәҗрибәсе булмаган яшь малайлар башкалардан күпме мал җыеп, аларны кызыктырып, зур-зур табышлар белән күпме мал җыялар, күпме акча җыеп, соңыннан яки үзләренең наданлыклары белән алар кергән бизнесларын үзләре дә белми. Ул белмәгән әйберсенә кирип киткән, я вам сейчас заработаю столько денег дип. Яки үзенең наданлыгы белән, яки үзенең ваемсызлыгы белән, ваемсызлык, безответственность, беспечность, яки үзенең оятсызлыгы белән алдан белә торып, ул мошенник, ул аферист. Менә шуңа күрә минемчә 3 сәбәп монда. Яки ул не специалист в этом, а кешедән акча җыйган да прогорел. Да, может быть, не хотел, ләкин ул надан бу эштә. Икенчесе гафил. Ул кадерлек белән килмәгән кеше малына. Мин бит күпме кешенең хәзер инвесторның акчасын алып югалтам дип килмәгән. Ул ваимсыз, һәм өченчесе ул ятсыз. Кайберләре алдан белгән үзенең акчасын югалтасын. Шуңа күрә җәмәгать менә шушы сәбәпләр белән кеше малын алып, шушы малны юкка чыгаралар. Кайбер егетләрдән сорагач, күп акчаны югалттың дигәч, ул шундый соннар әйтә. Минем 45 яшемә җитеп анда акча эшләгәнем юк әле. Шуңа күрә кемдер 10 миллионга мөселманнарны алдап китә. Әле телендә бисмилла, иншалла. Бисмилла, иншалла телендә. Син нәрсә сөйләп утырасың? Хава тибрәтеп, син кешенең 10 миллионын югалт. Кемдер 20 миллион, кемдер 100 миллион югалта. Кайберләренә без киләләр, алданганнар да, алдаучылар да киләләр. Кай вакыт утырабыз, сөйләшеп, мин аннан сорыйм, шушы 20 ничә яшьлек егеттән синең үз гомереңдә кулың белән тотып 1 миллион акча эшләгәнең бармы? Юк. Кешедән 100 миллион җыйганда, ул 100 миллион кайлар киткән, юкка чыккан. Ничек инде? Ничек инде? Син кешенең тормыш, күпме кешенең тормышын җимерәсең. Әле шунсы икенче гаҗәеп әйбер җәмәгать. Бусы да страх потерял. Әле бит булары да шуңа бирәләр акчалары. Менә мин чыгып минбәрдән сорасам җәмәгать, әйдәгез миңа тиз генә 100 миллион җыеп бирегез әле, мин сезгә арттырып кайтарам дисәм, минемчә күбегез миңа бир. Миңа ышанмыйсыз. Менә ул 20 яшьлеккә шанып әле акчаларын бирәләр. Күптән түгел кардәшләребез белән бардык. Әләзән дигән
атаклы татар авылына, иң зур авылга, Урта Әләзән. Егетләребез белән сөйләшеп утырабыз. Менә ди, күптән түгел аферистлар килделәр авылга ди. Бүтән авылны алдап ди, акча җыйдылар ди. Мәйдан күпме җыйганнар? 400 миллион ди. Шуннан бер кардәшебез әйтә, "Кара, бар икән бит авылда акча ди." Авылдан 400 миллион акча җыерлык булгач, значит, кешедә бар бит инде акча ди. Менә бар икән бит ди. Менә шуңа күрә алар беләләр, аларга шаналар нишләптер. Кай вакыт безгә дә шанмыйлар, имамнарга. Менә шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Тәгалә монда икебезгә дә әйтә. Теләсә кемгә шанырга ярамый. Моңа бик күп хадислар бар. Пәйгамбәребез нәрсә диде? Мөселман бер кашанда бер йылан тишегенә 2 тапкыр кирмәс диде. Бер алдансаң, авызың бер пешсә, ничек дип әйткәннәр бабайлар? Авызың бер пешсә, салкын суны да өреп кабасың дигәннәр. Шуңа күрә мөселман карарга тиеш, дөньяда нинди хәлләр бара. Күпме аферистлар бар, күпме ялганчылар бар. Шуңа күрә синең каршыңа килеп, бер нәрсә эшләмичә, синең малыңны 2-3 мәртәбә арттырам дигән кешеләргә ашыгырга кирәкми бирегә. Анарысын карарга кирәк, кем ул? 20 яшьлек, каяндыр ниндидер малай. Ниндидер 30 яшьлек, аның нәрсәләсе бар? Нәрсәләр төзегән ул? Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ла ту'тус суфаха амвалакум" ди. Малыгызны ди, ахмакларга биреп югалтмагыз ди. Карагыз, безнең турында әйтә. Финикага акча ташучылар турында әйтә. Ташыганнар турында. Аллаһ нәрсә ди? "Ва ла ту'тус суфаха амвалакум" ди. Никогда не передавайте свое имущество глупцам ди, аферистам, ялганчыларга ди, не специалистам. Ни өчен бирмәгез ди? Бирмәгез акчагызны ди. "Аллати жа'алаллаху лакум қияма" ди. Чөнки сезнең малыгыз ди, тормышыгызның нигезе булып тора ди. Имущество имеет свою ценность. Ул акчаны теләсә кемгә ярамый бирә. Син җаваплы, Аллаһ Тәгалә биргән икән синең малыңны, теләсә кемгә бирмә. Кадерен бел, машинаңның кадерен бел, өеңнең кадерен бел, акчаңны исраф итмә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Имущество имеет свою ценность ди. Ниса сүрәсе 5-нче аят. Һәм ни өчен бүген кешеләр һәм кызганыч безнең мөселман кардәшләребездә башка кешеләрнең хакына керәләр. Эй бичаралар. Алар тиз генә, артык күп эшләмичә баймакчы булалар. Үзләренең дөньяларын тизрәк һәм җиңелрәк рәвештә арттырмакчы булалар, ләкин нәтиҗәдә үз өсләренә Раббыларының ачуларын һәм газапларын җәлеп итәләр. Мустаурид ибн Шаддад дигән сахаби булган. Һәм ул әйтә, сөекле пәйгамбәребезнең шундый сүзен ишеттем ди. Карагыз, бик куркыныч сүзләр. Әгәр дә кеше ди бер мөселманның хакына кирип ди, он нарушил право верующего, мусульманин ди. Хакына кирип ди, алдапмы, урлапмы, нәрсәдер вагъда итепме? Әгәр дә мөселманның хакына кирип ди, бер кисәк ризык ашаса ди, менә алдады да, шуны хәзер ашады. Менә күпме ризык ашаса ди, кыямәттә Аллаһ аңа җәһәннәмнең шул кадәр ризыгын ашатыр ди. Кардәшенең хакына кергән өчен. Кемдә кем ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Мөселман кардәшенең хакына кирип, бер кием алса ди, кием дигән сүз кигән киемендә, кемдер кеше алдап квартира алды, кемдер кеше рәнҗетеп, кеше хакына кирип, йорт салды. Андыйлар әз түгел, кызганыч күп. Кемдер машина алды яхшы, менә күпме кергән булса кеше хакына ди. Шушы машинамны яңартам, өемне зурайтам дип, киемемне арттырам дип, Аллаһ кыямәттә шуның кадәр җәһәннәм киеме кидертер ди. Шуның кадәр җәһәннәм киеме кидертер. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кемдер харам белән кеше рәнҗетеп йорт салган икән, менә аның йорты җәһәннәм. Ул җәһәннәмгә керә. Ул гаиләдә бәрәкәт тә юк, анда Аллаһның рәхмәте дә юк. Һәм ул кыямәттә моның газабын күрәчәк. Кемдер затлы машинага утырып, горурланып, шуның белән сокланып, бөтен кеше молодец булдырдың дип, ләкин ул машинасы кеше рәнҗетеп, кеше алдап, кеше хакына алынган булса, ул Аллаһның газабында йөри.
Һәм қиямет көнендә ни кадәр машина алса, шуның кадәр Аллаһ Тәгалә аңа газабын бирәчәк. Менә шуңа күрә җәмәгать, куркыгыз кеше хакына керүдән. Кешенең җаны, кешенең малы, кешенең исеме, дәрәҗәсе харам. Бу харамнарны бозмагыз. Әлхәмдүлилләһ, исламда кардәшлек, исламда дуслык, бердәмлек ул безнең динебезне көчле итә. Диннең бер көче ул бердәмлектә. Һәм бердәмлек һәр вакыт эшебездә бәрәкәт бирә. Әлхәмдүлилләһ, бердәмлек белән мәчетебез салынган. Бабайларыбыз Аллаһ ризалыгы өчен бисмилла әйтеп, бергәләп, килешеп шушы эшне башлаганнар. Аллаһ тиз арада, карагыз, иң матур, иң күркәм мәчетләрне салырга спонсорларын да китергән, президентны, раисны да китергән, шәһәр башлыкларында, завод җитәкчеләрендә китергән бит. Менә шушы бердәмлегебез белән, татулыгыбыз белән. Әлхәмдүлилләһ, карагыз, ничәдер ай эчендә шушы бердәмлегебез, мәхәлләбез белән мәйтханәбезне салып чыктык. Кыйыбызны салып чыктык. Күз алдына китерегез. Моннан 8-9 ай элек, әгәр дә мин минбәргә басып, җәмәгать 35 миллион акча кирәк. Әйдәгез, бирегез әле дисә, сез миңа әйтер идегез, буңа ник кирәк микән шушы кадәр акча? Кайын алырга микән дип. Менә бирдегез бит. Мәйтханәгә 30 миллион кирип китте. Кыйыга 5 миллионга якын кирде. Юк, кирде бит. Аллаһ Тәгалә бирде. Ялынмадык та берегезгә дә. Берегезне дә ачуланмадык та, минбәрләргә менеп, җәмәгать акча бирмисез бит дип әйтмәдек. Минбәргә менгән сайын сезгә рәхмәт кенә әйтеп тордык. Менә 30-35 миллион кирип тә китте. Иншалла 35 миллион түгел, 350 миллион, 3 миллиард ярым шундый эшләрдә эшләргә Аллаһ насыйп итсен безгә, мәхәлләбезгә. Бергә булып, иншалла. Һәм җәмәгать безгә менә шушы бердәмлегебезне ныгытырга кирәк. Безгә шушы дуслыгыбызны мәхәлләбездә булдырырга кирәк. Мәхәлләбез бер гаилә кебек булырга тиеш. Мәхәлләбез бердәм бер тән кебек булырга тиеш. Һәм бу бердәмлекне безгә чыгарырга кирәк. Кай вакыт мин инде бәлки катырак мисалдыр. Менә зараза тарала бит, инфекция. Шуның кебек безнең бердәмлегебез таралырга тиеш. Безгә бүген мәчетләр арасында дуслык җитми. Кызганыч, бүген Казаныбызда Алтан мәчетен сүгеп утыручы күпме хәзрәтләр бар. Әгәр дә кеше күбрәк килгән икән безнең мәчетебезгә, может без кешене яхшырак кабул итәбездер, кемдә карата. Әгәр дә кемдер әйтә икән, менә Алтаннар анда бай яшиләр, нигә без хәерче яшәргә тиешсез? Менә шундый мәхәлләбез булганда. Әйтәгез, сездә булдырыгыз шундый мәхәллә. Газга түләргә, электрга түләргә бер проблемагыз булмас. Иншалла. Булдыра алмасагыз, килегез, өйрәтербез. Шуңа күрә бүген мәчетләр арасында дуслык кирәк, бердәмлек кирәк безгә. Әлхәмдүлилләһ, безгә бүген республикабызда, районнар арасында бердәмлек кирәк. Ел сайын әле Рамазан җитмәде, ифтарларыбыз тула. Әлхәмдүлилләһ, һәр ифтарыбызны алып бетерәләр. Игълан да биргән юк. Ләкин без моның белән туктамыйбыз бит. Без ай буе изге Рамазанда безгә кемнәр килә, ифтар кылдыртасыбыз килә дип, без аларны җибәрәбез мәхәлләләргә. Хузайфага да җибәрәбез, алар безнең белән бергә. Ризванга дагын Алан хәзрәткә дә җибәрәбез. Мәрҗәнигә дә бирәбез, әлхәмдүлилләһ. Без әйтмибез, битте безнеке, бүтән бирмәгез дип. Біз үзебез шалтыратабыз иманнарга. Мамадышка да җибәрәбез, Әлмәткә дә җибәрәбез. Каядыр Мөслим, Сарман, башка Актанышка да җибәрәбез. Хәзрәтләргә чыгабыз. Юкмы сезнең буш көннәр, безнең егетләребез бар. Гөрләп торалар, аларга көн җитми. Ифтар кылдырасы килә дип. Менә шулай без берләшергә тиеш. Берләшергә тиеш, әлхәмдүлилләһ. Әле Рамазан айында бер авылга баргач, ифтарга әйттеләр, менә укытучы, пенсионер укытучы үй янып беткән. Ул нишләсен? Поселок үзе генә, авыл үзе генә. Ул нишләсен? Ул гаилә үзе генә. Балалары нәрсәдер җыештырып йөриләр. Әлхәмдүлилләһ, менә Рамазаннан ничә үтте? 2 миллион ярым акча. Үзебезнең шушында мәхәлләдәге җегетләр күпме бирделәр?
Әйткәч, менә шундый бер гаилә бар, намазлы гаилә, менә балалары шуның кадәр биргән дип, әлхәмдүлилләh, корбан ашына чакыралар безне. Битте, ине эшләп чыктылар. Ул әгәр дә укытучыга гына калса, яки без монда утырсак, без Казан проблемаларын хәл итәбез. Безгә сезнең район кирәкме дип, дөрес түгел, без бергә булырга тиеш. Һәм безнең бәрәкәтебез чыгырга тиеш ил буйлап, җир буйлап. Мәскәүдә соңгы айларда ничә гыйбадәтханә сатып алдылар. Анда мәчет салып булмый. Шуңа күрә каядыр цокольный этаждан, каядыр беренче этаждан алалар, сатып алалар егетләребез 80 миллионга, 100 миллионга намаз бүлмәләре. Шунда җомга укыйлар матур итеп. Ничәсендә барып килдем, җомгалар алып бардым. Әлхәмдүлилләh, менә шул акчаларны җыйганда да безнең өлешебез кирде. Үзебезнең айтишникларны чакырып, Казан җегетләрен, әйдәгез нишлибез? Ничек итеп Мәскәүләргә ярдәм итәбез дип, үзебезнең Казан җегетләре иштырды анда да. Анда да безнең татар җегетләре моннан киткән. Әлхәмдүлилләh. Безнең өлешебез, Казанның иң күп өлеше кирде. Мәскәүләргә карый Казаннар күбрәк бирде Татарстаннан. Шуңа күрә без Мәскәүгә дә ярдәм итәбез. Булай да инде Татарстан җибәреп торадыр, әс түгел. Без дә ярдәм итәбез, әлхәмдүлилләh. Әле шундый зур теләгем бар. Бүген сезне интектирмим инде аның белән. Ләкин шундый зур теләгем бар. Хабаровскида мәчет салалар. Моннан бераз ераграк инде. Без аларга ярдәм итәргә тиеш, иншалла. Айрым бер җомгага әзерләнәчәкмен. Шушы Хабаровский мәчете турында 20 елдан артык бабайлар җир ала алмыйча йөргәннәр. Җир дә бирмәгән, ул бит бездә җиңел. Менә синең мәчет саласың килә, Рөстәм Нургалиевич, бирегез әле. Әлхәмдүлилләh. Илсур Рәис улы, безгә бирегез әле. Әлхәмдүлилләh. Безгә бүген 80-ннан артык мәчет, аның күбеседер инде алдан салынган, ләкин бүген сатып алу, акча җыю, җир бирмәү, андый проблема бездә юк Татарстанда. Ләкин бүген регионнарда мәчет салуга карый җир алу авыррак. 20 ел көрәшкәннәр, үзебезнең татар малайлары буяклардан киткән. Әлхәмдүлилләh, алганнар җирне. Мин аларга әйттем, егетләр, мәчет салуга карый сезнең бу җирне алуыгыз уже җиңү. Сезгә һәрберегезгә Аллаһ Тәгалә разый булсын дип. Ләкин әлхәмдүлилләh, шу кадәр аларга ярдәм итәсе килә, чөнки без бергә булырга тиеш. Без бергә булырга тиеш. Хабаровскийның нинди безгә бәйләнеше бар кебек? Юк, анда безнең кардәшләр. Нигә менә монда без килеп, рәхәтләнеп, менә мондый мәчеттә укыйбыз? Алар нигә укый алмыйлар? Әйтә, бездә өлешебезне кертик. Аларга шундый мәчетләр. Кстати, безнең архитекторыбыз анда проектны эшләде. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh, Аллаһ насыйп итсен аларга да. Ягъни ил күләмендә берләшергә. Һәм безнең бердәмлегебез бөтен дөньяга таралырга тиеш. Каядыр Фәлестинда, Палестинада кардәшләребез ач икән. Кардәшләребез хәсрәттә икән. Biz de алар өчен хәсрәтләнергә тиеш. Әйе, мөмкинлек булганда мөфтиятебез аша, мөфтиятләр аша күпме самолетлар китте. Әмма ул әс. Әле күптән түгел бик нык сөендерделәр Мәскәүдә кардәшләр. Үзебезнең кардәшебез ди, шул кадәр кайгырып ди, шушы Палестина өчен үзенең заводын сатты ди. 7 самолет җибәрде ди. Сөйләшеп, МЧС аша 7 самолет җибәрде ди, шушы үзенең заводын саткач аларга ризык продукция. Аллаһ разый булсын. Аллаһ аларга 10 завод бирсен тагын. Әйе, әлхәмдүлилләh. Бар икән әле ир егетләребез. Кайгыра торган. Шундагы кардәшләребез өчен. Менә шуңа күрә илебез, җиребез, дөньябыз бердәм булырга тиеш. Бердәмлекне саклау безнең динебездә иң хәерле, иң саваплы эшләрнең берсе булып тора. Шушы сүз белән тамамлыйм. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әйдәгез, мин сезгә өйрәтимме ди, шундый саваплы эшне ди. Шундый саваплы эш ди. Моның савабы ди, намаз укудан да, ураза тотудан да, садака бирүдән дә зуррак ди." Монда инде сүз бара фарызлар турында түгел. Сөннәт, нәфил намазлары, нәфил уразалары һәм нәфил садакалары. Моны дөрес аңлагыз. Ләкин бу эшнең савабы күбрәк ди. Шуннан сахабалар аптырадылар. Ничек ди? Төнге тәһаҗҗүдләргә карый. Ничек инде ди? Садака бирүләргә карый да саваплырак эш бармы? Әйт диделәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? 2 кешенең арасын төзәтү диде.
Менә ике кеше үпкәләшкән, әрләшкән, арасы үзелгән, менә шуны ике кардәшне, ягъни кардәшлек булдыру, туганлык булдыру менә иң саваплы эш. Шуңа күрә пәйгамбәребезгә әйткәч, ике кабилә талашты. Ике кеше әрләште дигәч, өйләдән соң пәйгамбәребез әйтә, мин барам шунда ди, аларны дуслаштырырга ди. Икендегә кайтып җитә алмасам, имам басырсыз диде. Карагыз. Имам, пәйгамбәр хәтта икендегә дә соңга калырга мөмкин иде, тегеләрне дуслаштырып. Әлбәттә, ул инде анда укыр иде. Шуңа күрә әйтте, мин кайтып җитә алмасам, проблема хәл итә алмаса, мин кайтмыйм диде. Намазны укытырсыз диде. Чыгып китте, бөтен эшен ташлап дуслаштырырга. Шуңа күрә пәйгамбәребез әйтте, намаз, ураза, садакага карыйда изге эш, кешене дуслаштыру ди. Кешеләр һәм нәрсә диде? Ни өчен иң изге эш? Чөнки кешеләрнең арасын бозу ди. Кешеләрне талаштыру, сугыштыру ул кырынгыч диде. Бритва. Кырына торган, халика диде. Һәм мин әйтмим, шәшне кыра торган, сакалны кыра торган, юк. Бу динне кыра ди. Кешеләрнең арасын бозу ди, динне кыра ди, динне җимерә ди. Шуңа күрә бердәмлек бетсә, дин җимереләчәк. Безнең бердәмлегебез, татулыгыбыз бетсә, дин җимереләчәк. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә арабызны ныгытып, бер-беребезне хөрмәт итеп, кай вакыт фикерләребез төрле булса да, бөтен кеше бер төсле уйлый алмый. Бөтен кеше бер әйберне бер төсле аңлый алмый. Ислам өммәтендә һәр вакыт ниндидер фикер каршылыклары булды. Фикхта булсынмы, гыйбадәттә кемдер кулын булай, кемдер булай булсынмы, кемдер гакыйда мәсьәләсендә, ләкин кардәшлек ул һәр вакыт кардәшлек булып калырга тиеш. Аллаһ Тәгалә безгә үзебезнең кардәшлегебезне, Аллаһ Тәгалә безгә үзебезнең бердәмлегебезне саклап яшәргә насыйп итсен.